का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवादी हाँ भाई रिछपाल सिंह जी हुणां दा, जिन्हां ने जो किसानी मोर्चे दे विच जिੱਤ होई है किसानां दी, सारियां दी अपनी गुरु महाराज का शुकराना किया। फतेह पई मनजीत गुरु साहब का वाक है। सो धन्नवादी हाँ असीं उन्हां दे। सो जिस तरह तुहानूं पता है भी छोटे तो लैके वड्डे ताईं जिहड़ी भी सेवावां पाईआं गईआं हन, इस दे विच असीं उन्हां सारिआं दे धन्नवादी हाँ। किसी ने कोई जे पोइम लिखता उहदा धन्नवादी हाँ, जे किसी ने कोई फेसबुक ते कामेंट पाता, कोई वीडियो शेयर करती, मुजाहरे दे विच हिस्सा लिया, जां इत्थे गुरु घर वल्लों आपां आक्सीजन कंसनट्रेटर डॉक्टर स्वाईमान हुणां तो बेनती आई सी, वो भेजे गए, वो सारियां संगतां ने उस दे विच हिस्सा पाया। तो सब तो वध तां पता ही आपां जिहड़े किसान उत्थे दिन रात करके पिंडां तो अपना उत्थे बैठे, तो 700 तो उत्ते जिहड़े शहीद हो गए। असीं सारिआं नूं प्रणाम करदे हां, धन्नवादी करदे हां जिन्हां ने किसानी मोर्चा फतेह करन दे विच अपनी छोटी तो लैके वड्डी ताईं सेवावां कीतीआं। ते गुरु महाराज दे चरनां च अरदास करदे हां भी इसे तरह ही सब नूं चढ़दियां कलां च रखण, ते जिहड़े बाकी दी जो MSP दी डिमांड रह गई है वो भी पूरी करन, ते जो अपने किसान अपने घरां च पहुँच गए हैं, जे अगे तो भी जिस तरह उन्होंने कहा भी ये मोर्चा सस्पेंड किया गया है, खत्म नहीं होया, जे अगे भी लोड़ पई होर भी वो फिर दोबारा सारे आउण नूं लोड़ है। सो सारिआं तो असीं आपां भी सारे तो आस करते हाँ भी इस तरह ही आपां जिस तरह हुण किसानी मोर्चे दे विच आपां अपना हिस्सा पाया, इस तरह अगे तो भी पावांगे। सो ये भी आपां गुरु चरनां च अरदास करनी है भी चढ़दियां कलां च रखण। तो जिस तरह कहा भी छोटे बच्चों ने वड्डियां ने सारिਆਂ ने हिस्सा पाया, छोटे बच्चों ने भी काफ़ी मुजाहरे इत्थे ऑर्गेनाइज किए हैं, उन्होंने दे भी धन्नवादी हाँ। तो अज साडे कोल पहुँचे भी हैं। अज जो आर्ट बनाई गई है गुरु घर के लंगर हाल दे विच लाई गई है, अड अड तरह के सीन जिहड़े प्रजेंट किए हैं, सारे बच्चों के भी धन्नवादी हाँ जो अपने मन दे विच अपने वुलवले जो किसानी मोर्चे दे सन उन्होंने वो पेश कर रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ जरूर बेनती है भी तुसी लंगर हाल दे विच जरूर देख के जाना उन्होंने, तो जलेबियां का भी जिद्दां मैं तुहानूं कहा भी मूँह भी मिठा करके जाना, खुशी का मौका है। सो गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज वालियां दे भी धन्नवादी हैं जिन्हां ने अज सेवा की है लंगर दे विच। सो मैं एक शब्द होर जिहड़े सेवादार हैं उन्होंने भी एक शब्द तैयार किया है, वो कहिंदे भी असीं इत्थे स्टेज के उत्ते ही 2 मिनट दे विच पढ़ दांगे। सो उन्होंने बेनती है भी जिहड़े सेवादार हैं इत्थे आके अपना जो 2-4 मिनट दे विच शब्द जो उन्होंने पढ़ना है वो पढ़ देन। तो उन्होंने बेनती करदा भी आ जाओ तुसीं इत्थे स्टेज के उत्ते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब नूं बहुत बहुत मुबारक। असी अज छोटा जिहा प्रोग्राम प्रिपेयर किया है। असी बहुत बहुत शुकराना करते हैं जो साढ़े वड्डे अंकल आंटियां चाचियां चाचे ब्रदर्स सिस्टर्स जो उत्थे किन्ने दिनों तो बैठे हुए ने इन द कोल्ड वेदर एंड लिविंग इन सच हार्श कंडीशंस। One thing, if we have learned nothing else, is that their victory, their fateh, is because of their patience, their peaceful, their persistent, and their passionate protest. They have proven that we can achieve anything if we're all focused and committed to one single cause, and that is the service of humanity and uplifting everyone. And with that, each person will share their thoughts, but we will start with a Shabad that really speaks to the heart of this fateh. And please forgive us for any mistakes. We are going to all sing together. Could you guys come up, please? Sare aa jao. We're going to sing together here, so we don't have to waste time coming up and off stage. Could you guys all please come on? So we're going to sing the Shabad, Dehe Shiva Par Mohe Hain. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Dehe Shiva par mohe hain, shubh kar man te kabhu na daro arsyon jab jaye laro
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले फुलचुक मान। सो निहाल। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। सो निहाल। बोले सो निहाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਬਰਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੈਲੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ, ਅਗਲੇ 4 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਜੋ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜਸਰੀਤ ਕੌਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਰੂ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਨਵ ਕੌਰ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲਵਲੇ ਹਨ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਾਬਤ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। My name is Jasreet. It's just so exhilarating to be part of a community that can make such a huge impact. No matter what it took, nobody hesitated to fight for justice and what they believe in. This just goes to show how incredible this entire community is, with the lengths people will go to get a place at the table and demand action. This is so inspiring for a person like me, and it's things like these that motivate the youth to make a positive impact in this world. It's so important that we get together and celebrate our consistent unity and where we have come by sticking by each other. To everyone who helped make an impact, no matter where you are in the world, no matter what you did, thank you for sending the youth your passion, and thank you for setting an example of people who never fear raising their voice for the silenced and unheard. We will follow in your footsteps. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿਗੁਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮੀਂਹ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਝੱਖੜ, ਸਾਰਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਕ ਮੋਰਚਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਖੀਰਲਾ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਪੀੜ ਦਾ ਬੰਨ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਤੇ ਜਕਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਯੂਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪਰਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm thankful to be part of such a dedicated, dynamic, and talented group who worked hard, tirelessly actually, for the last year, along with the farmer struggle from abroad. The moral support to our elderly, our brothers and sisters back home was greatly appreciated, and we would get multiple messages through media, personal messages, and I personally had family members who participated in the struggle from the state of Haryana and Punjab. I'm the daughter of a farmer, so this was very close to my heart. Not only do we farm in the state of Punjab, but we also farm in the Central California Valley. I manage our family's farming, and I'm very familiar with the process of pruning, maintaining, harvesting, and eventually selling our crop. The farmer struggle, like I said, was a very personal struggle for me. I'm very well versed in subsidies provided in the United States in the form of crop insurance, federal and state aid. Just recently, during the pandemic, the great state of California had provided much financial support to the farmers of the Green Belt, our great Green Belt, the San Joaquin Valley. My focus was mostly working with the local representatives, our Senate representatives, more specifically Jim Costa, and the great mayor of Fresno, Jerry Dyer. With their continuous and unwavering support, we were able to submit multiple messages through media and local and national media, commercials, statements, and words of support. It's important as an American to participate in struggles with our elderly and our brothers and sisters back home in India. Not only did I participate in all local rallies and or other protests, but I also dragged my 13-year-old and my 9-year-old to these all the time. It's important to introduce our next generation to the same type of unwavering confidence, perseverance that our elderly have displayed back home in India. I congratulate all of you on the victory today, and we are so happy to be part of this celebration. But the struggle does continue, and keep up the fight. Actually, and join the fight if you haven't joined yet. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ 700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਲਸ ਬਰੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਖਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਬਾਬਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸ ਬਰੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ। ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5107745909। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈ ਐਮ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡੇਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ that was my role, that was what I am glad I could do, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ, ਗਮੀ ਮਨਾਈਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ ਕਿ the power of people was so much that the bullish government had to bow down, or in the power of the Constitution, because we had the right to protest, which initially we started, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਮ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਇੱਕ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਆਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਜਦੋਂ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਲਾ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਦਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਜੂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਵੀ ਭੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਰ 24/7 ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਚੇਨ ਬਣੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਈਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 3 ਜਾ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੂਗੈਦਰ ਇਨ ਦਿਸ ਮੋਰਚਾ ਵਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ। ਇੱਕ NRI ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਪੈਨੀਵਾਲ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੈਲੀਜ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ the voice is out. The voice got out to our city council members who supported us. It's a big relief when your city council or mayor or stands with you, because that voice goes very long, very far. So that's why ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਨੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਐਕੂਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਜੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $500 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਜੌਬਸ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ sanjosegurdwara.org ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਫੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹਨ, ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੈਲਕਮ the city and state officials who have given their time and thoughts into the victory that has happened for the farmers. So I would like to introduce first Ash Kalra, assembly member from this district here from Gurdwara, to come and say a few words, followed by Aisha Wahib, council member from Hayward and also running for State Senate District 10. First, I'd like to introduce Ash Kalra to come and say a few words. And ਇੱਕ book ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, A Silent Awakening, Power of the Plow। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ $50 ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਸਟ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਐਸ਼ ਕਾਲਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It's definitely a wonderful opportunity to come here and celebrate this important victory. I'm Ash Kalra, honored to be the State Assembly member for this community, for the city of San Jose. And if we think about the victory, we also must think about the sacrifices, many thousands who left their homes. Many of these farmers that didn't have much to begin with,
left their homes for months on end. Those that were already struggling that went penniless, those that got sick, and of course, the many who died for the cause of justice. But it is a victory, and their sacrifice is certainly one that I think rings far beyond the importance to farmers in India, the importance to the justice movement in India. I think it really struck a chord throughout the whole world. I know that in the State Assembly, I had a number of colleagues ask me about it. They were really curious as to what was going on. And as I spoke up in support of the farmers, it was so heartwarming to see so many of my colleagues join and speak up and publicly speak in support of the farmers in India, especially given the fact that here in California, obviously, when you look at the connection between our agriculture communities, when you look at Punjab as the breadbasket of India, California the breadbasket of this nation, and of course the history of Punjabi farmers coming here well over 100 years ago. So the connection wasn't just with the Punjabi community, it was actually very much a connection with the land here and those that work the land in India. And I explained to a number of my colleagues, you think of farmers here, a lot of the farms here over the last few decades went from small family farms to these huge, large corporate farms, and it squeezed out so many of the families. And I would explain that when you say farmer in India, the farmer is the farm worker. You're talking about farms that are at, on average about 2 acres. So you're talking about families, the entire family works the farm all year long. And for this group collectively to stand up against efforts that were going to squeeze them out, that were going to further corporatize the industry and disempower the farmers, and to come out of that with a victory, I think is something the entire